न जातो न जनिष्यतो न जातो न जनिष्यते स्वायुन्द्रवादिनः गव्यन्त स्वाहवामहो सावोमभित्वा पूर्ववेदय इन्द्रस्तोमेभिरायवः सर्वस्वरन् रुद्रागृणन्तपूर्व्यो रुद्रागृणन्तपूर्व्यमस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यंशवः मदेशुतस्य विष्णवो मदेशुतस्य विष्णव्यज्ञातमस्य महिमानमायवः अनुष्ठवन्ति पूर्वधो सावो यत्त्वा बालपुरतमम् पुराशात् आवृत्रहेन्द्रो नामान्यप्रो मदेशुप्रासहस्पतिस्तु विस्मान् कर्तवे करत्रो इन्द्रगोमतः आपिर्नो बोधिसमाध्योर्धे स्मान् अवन्तु ते धियो भूयामते सुमतो वाजिनो वयम् मानस्मरभिमातये अस्मान् चित्राभिरवतारभित्रिभिरानः सुम्नेषु यामयो श्रावो मिन्द्रस्य न वीर्याणि प्रभोजम् प्रथमानि वज्रो महन्न हिमन्वपस्तदर्ता प्रभक्षराभिरत्पर्वतानो महन्न हिं पर्वते शिश्रियाणम् त्वष्टास्मै वज्रं स्वर्यं ददक्षो माश्रायवधेन वस्यन्दमानाः अन्यः समुद्रमवरिक्मुरापो वृषायमानो वृणीत सोमम् त्रिकद्रुकेष्वविवत्सुतस्य मासायकम् मघवादत्तवज्रम् अहन्नेनम् प्रथमजामहीना यदिन्द्राहम् प्रथमजामहीना आन्मायिनामिणा प्रथमायो आत्सूर्यञ्जनयञ्जामुषासम् तादीप्तना शत्रुन्नकिला विवित्सो महन्वृत्रम् वृत्ततरम् यंसम् इन्द्रो वज्रेण महतावधेन स्कन्धान् जीवकुलसेना विवृक्णा अयोपृथिव्यो धर्मद आहिजुप्पे महावीरं तु विबाधमृजेशो नातारीरस्य समुदिं वधाना संरजाना पिबिष इन्द्रशत्रो मपादहस्तापृतन्यरिन्द्रम् आस्य वज्रमधिशानौ जघान वृष्णो भद्रप्रतिमानं बुभूषन् पुरुत्रावृत्वाशयद्यस्तो नदन्नभिन्नममुयाशयानम् मनोरुहाणाति यञ्जापो याश्चित्रुत्वा महिना पर्यतिष्ठत तासामहि पत्सुतश्रीर्बभूव शावामिन्द्रो देवः सोमं पिबतु एकजानां वीरतमः भूरिदानां तपस्तमः हर्योस्थाता पृष्ठे प्रेता वज्रस्य भर्ता पुरां भेत्ता पुरां धर्मा अपां स्रष्टा अपां नेता सत्वनान्नेता निजघ्निर्दूरे श्रवा उपमातिकृतं धनावान् इहोषन् देवो बभूवान् इन्द्रो देव इह श्रवदिव सोमस्य पिबतु प्रेमान् देवो देवहूतिमवतु देव्या धिया प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् प्रेमं सन्वन्तं यजमानमवतु चित्रश्चित्राभिरोतिभिः
सवत्ब्रह्माण्यावसागमो नीचाभवद्वृत्रवृत्ता इन्द्रो अस्या अपवधर्ज भारो उत्तरासूरधनपुत्र आसीत् दारुष्ये सहवत्सारधेनो मतिष्ठन्ति रामनिवेशनानाम् काष्ठानाम् मध्ये निहितं शरीरो रुद्रस्य निन्यं विचरन् चापः दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रून् दासपत्नीरहि गोपा अतिष्ठन् विरुद्धा अपपणिगा देवो मपाम्बिलमपि हितं यदासीत् रुद्रं जघन्वा अपतत्ववारो मस्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सृगे यत्वा प्रत्यहं देव एको अजयोगादयः शूरसोमम् अवासृजः सर्तवे सप्तसिन्धो नास्मै विद्युन्नतन्यदुःशिषेभः नयाम्यहमगिरध्रातुनिञ्जो मिन्द्रश्च यद्युधाते अहिश्च उतापरिभ्यो मघवा विदिग्यो महेर्यातारङ्गमपश्य इन्द्र हृदयत्रे जघ्नुषोऽभिनगच्छो नवजयन्नवचिन्त्यः प्रभन्ति श्येनो न भीतो अतरोरुजांसो सोऽंसावो मिन्द्रो यातो वसितस्य राजा शमस्य च शृङ्गिणो वज्रबाहो सेतुराजा क्षयति दर्शनीनाम् अराण्यने विपरिता बभूव इन्द्रो यातो वसितस्य राजा शमस्य च शृङ्गिणो वज्रबाहो सेतुराजा क्षयति दर्शनीनाम् अराण्यने विपरिता बभूव वज्रबाहो सेतुराजा क्षयति दर्शनीनाम् अराण्यने विपरिता बभूव ఐశ్వర్యం చెప్పంటారా అలాగే అలాగే చెప్పండి మీరు కూడా వింటారు అయ్యా చెప్పండి చెప్పండి మాకు వచ్చనే తెలుసు అయ్యా చెప్పండి వైశ్వదేవం చెప్పండి వైశ్వదేవం ఆకి వాడుతున్నాం వైశ్వదేవానికే బలం తర్వాత మొక్కొద్దు దేవస్య భోజనం శ్రేష్టం సర్వధాతబంధురం భగస్య ధీమః తత్సవితుర్వృణీమహే వయం దేవస్య భోజనం శ్రేష్టం సర్వధాతబంధురం భగస్య ధీమః తత్సవితుర్వృణీమహే వయం దేవస్య భోజనం శ్రేష్టం సర్వధాతబంధురం భగస్య ధీమః మత్స్య హి స్వయస్తరం సవిదుః కచ్చన ప్రియం నమినంతి స్వరాజ్యో త్రైరత్నాని దారుషే సుభాలి సవితా భగః తం భాగం లిత్వమేమః శోద్రావో మధ్యాహ్నో దేవ సవిత ప్రజావత్సాభిः సౌభగం పరావిశ్వప్రియం సువో విశ్వాగదేవ సవితర్పురితాని పరాసువః యద్భద్రం తన్నాసువో మనాగసాదితయే దేవస్య సవితుః సవే విశ్వావామాని ధీమః శోంసావోమభూత్తేవ సవితా వంద్యో ననః ఇదానీమన్నపవాచ్యో నృభోందియోరత్తా భజతి మానవేభ్యः శ్రేష్ఠన్నాత్ర వినయం యథా దధోన్ దేవేభ్యో హి ప్రథమం యజ్ఞేభ్యः అమృతత్వం సువసి భాగముత్తమో ఆదిత్యామానం సవితుర్యోర్నుషే
शुचीना जीवितामानुषेभ्यो मचित्ते यच्चकृमादैव्ये जने दीनेर्दक्षे प्रभूते पूरुषत्वतो देवेषु च सवितर्मानुषेषु च तन्नात्र सुवदादनागसो नप्रभृहे सवितर्दैव्यस्य ददो यथा विश्वं भुवनं धारयिष्यतो यत्पृथिव्यावरिमन्नास्वङ्गुरिः वर्ष्मन् दिवस्सवनि सत्यवत्स्यतो मिन्द्रज्येष्ठान् बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः क्षयाङ्गेभ्यः स्वमधिमस्यावतो यथा यथा पतयन्तो वियेमिरे एवैव तस्थस्तवायतो सवितादेव सोमस्य पिबतु हिरण्यपाणिः सुदीप्तः सुबाहुः स्वङ्गुरिः त्रिरहन् सत्यसवनः यप्रासुवत्वसुरिते उभे गोष्ठे सवेमने श्रेष्ठं सावित्रमासुवम् दोग्ध्रीं धेनुम् ओर्हारमनट्वाहम् आशुं सत्यम् पुरन्धय्योषा विष्णुरथेष्ठा सभेयं युवानम् परामीवान् साविषत्पराघसंसम् सविता देव इह श्रवदिह सोमस्य विप्सुतु प्रेमान् देवो देवहूतिमवतु देव्याधिया प्रेतं ब्रह्म प्रेतं क्षत्रम् प्रेमं सन्वन्तं यजमानमवतु चित्रश्चित्राभिरोतिभिः श्रवत्ब्रह्माण्यावसागमो एते त्रिरहन् सवितस्सवासः दिवे दिवे शोभनमासुवन्दो इन्द्रो वा पृथिवी सुन्दरद्भिः आदित्येर्नो आदिश्यन्मयं सोऽंसावो मेघयादितभिष्टस्तभूते ताभ्यामिष्टये विंशत्याज चतुर्भिष्टवहसे त्रिंशदाज नीद्भिर्वायविहता विमुञ्जो सोऽंसावो प्रत्यावायज्ञे पृथिवीरतावृथा महेस्नुषे विदधेषु प्रजेतसो देवेभिर्ये देवपुत्रेषु दंससा इत्यादिया भार्याणि प्रभूषितो मुदमन्ये पुदरद्रुहो मनः आदुर्महेश्वरवस्तत्तरेमभो सुरेतसापि तथा भूमचक्रतुः पुरुप्रजायामुदन्तरेमभो देशो नवस्वपदस्सुदंससः महेयज्ञर्मातरा पूर्वरुत्तयो साधुश्चरत्यं जगदश्च धर्मणि पुत्रस्य मानः पदमद्वयाविनो देवाजिनो ममिरे सुप्रजेतसः जानीसयोनीविसनासमोकशो नव्यं नव्यं गन्तुमातन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीदसो सोमस्य मत्सरा विपिराजमाना च पुत्रश्च प्रजनन् च धेनुश्च शभश्च धन्या च धिषणा च सुरेदाश्च ऋतुघा च शम्भोश्च मयोभूश्च ऊर्जस्वदेत पयस्वदेत रेतोधाश्च रेतो भृत्य यावा पृथिवी इह श्रुतामिह सोमस्य मत्सता प्रेमान् देवी देवहूतिमवतां देव्याधिया प्रेतं ब्रह्म प्रेतं क्षत्रम् प्रेमं संवन्तं यजमानमवताम् चित्रे चित्राभिरोतिभिः श्रुतां ब्रह्माण्यावसागमतो तद्राधोऽच्युतविदुर्वरेण्यम् वयं देवस्य प्रसदेम नामहो नस्मभ्यन्त्या वा पृथिवीषु चेतुना वयं धत्तौ भगवद्भ्यं सदग्नो स्वरूपकृत्नमोदये सुदुःखाविवगोदिः जुहोमसिद्ध्यविद्यवो दक्षन्नसमसूदं विद्मनापसः दक्षन् हरीन्द्रवाः बृहन्वसः दक्षन् पितृभ्यामृभवो युवत्वयः दक्षन् वत्साय मातरं सजा भव मानो यज्ञाय दक्षतुरभवत्वयः कृत्वे रक्षाय सप्रजापतिमिषो यदाक्षयाम सर्ववीरयामिषा तन्नश्रद्धाय दासदास्विन्द्रियो
ईशतसामत्मभ्यमृभवः सादिं रथाय सादिमर्वदेनरो सादिं नोरेत्रीं सम्महेद विश्वः जामिमजामिं मृतनाथदक्षणो प्रभक्षणमिन्द्रबाहुव ऊतये प्रभोन् राजान् मरुदस्वमपेदयो मुभामित्रावरुणादो नमस्विना येनो हिन्वन्तु सार्दये धिये पुषो प्रभवो देवाः स्वामस्य मत्सन् विश्वे स्वपदः कर्मणा सुहस्ताः धन्याधनिष्ठाः शम्याशमिष्ठाः सत्याशनिष्ठाः ये धेनुं विश्वरूपं विश्वरूपामरक्षन् अरक्षं धेनुमभवत् विश्वरूपी अयोञ्जितहरे अयर्देवाङ्कुपः अबद्धं सङ्कनीनामदन्तः संवत्सरे स्ववसो यज्ञियं भागमायन् अर्भवो देवा इह श्रवण्यः सोमस्य वत्सन् प्रेमां देवा देवहूतिमवन्तु देव्यार्या प्रेमं ब्रह्म प्रेरं क्षत्रं प्रेमं सुन्वन्तं यजमानमवन्तु चित्राभिरोतिभिः श्रवणं ब्रह्माण्यापसागमो बुद्धाय संसिषातु सातिम् समर्ययित्वाजोऽस्मान् कविष्ठो तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अरिसिन्धः पृथिवी मुदज्यो वयोर्वेदस्तोदयत्पुष्टियर्थाः ज्योतिर्जयायोर्दशो विमानो सङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्नरिप्रामतिभिर्हन्तो येभ्यो माता मधुमत्तिन्वदेवयः वीयूषं योरतिरत्रिवरुः मुखरुष्मान् वृषभरान् स्वप्रसः तान् आदित्यान् अनुमदाः स्वस्तयो शों सावो देवाभित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञेर्विधेमनमधाविर्भो बृहस्पते सुप्रजावीरवन्तः वयं स्यामपतियोरेणो शों सावो नो भक्ताः कृतमो यन्तु विश्वतः अदभ्रासो अपरीतासो उद्भिदो देवानो यथा सदमित्रुषे असन् अप्रायुवो रक्षितारो निवेदिवो देवानां भद्रासुमतिर्रुजूयता देवानां राजिरभिनो निवर्ततो देवानां सख्यमुपसेति भावयम् देवानायुक्तजनन्तु जीवसो तान् पूर्वयानि विदाहोमहे वयम् अर्यमनं वरुणो सोममश्विना सरस्वतेन शुभकामयस्करां तन्नो वातो मयो भवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी दत्तिदाद्यो तद्रावाणः सोमसुतो मयो भवः तदश्रुतं हृष्णियायुवो तमीशानन्दयतस्थस्थुजस्पतिम् धियं जन्ममवसे होमहे वयो भूषाणो यथा वेदसामसत्कृते रक्षिता वायुरलब्धस्वस्तया स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहत्पतिर्दधातो वृषभश्वामरुतः पुष्टिमातरः शुभय्यावानो विदधेर्षक्मयोः सूरचक्षसः विश्वेनो देवावसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवरीयत्रो स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् स्वस्तनोभिः विषेम देवहितं यदायो विश्वे देवाः सोमस्य मत्सन्न विश्वे वैश्वानराः विश्वे विश्वमहसः महिमहान्तः भगवान्नामेव तिथीवानः अहस्राप्यजतमाहसः वादात्मानो अग्निदूताः एत्यां च पृथिवीं जातस्थुः अवस्यस्वस्यां
वृक्षे विश्वे देवा यः स्तवन्यः सोमस्य वत्सन्न प्रेमान् देवा देवहूति भवन्तु देव्या धिया प्रेमं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रं प्रेमं धन्वन्तं यजमानमवन्तु चित्राभिरोधिभिः श्रवन् ब्रह्माण्यवदागमो शतमिन्न शरदो अन्ति देवाः यत्राश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादेशदायर्कन्दो शोरतिरन्तरिक्षम् अरितिर्माता सपिता सपुत्रो विश्वे देवा अरितिः पञ्चजनाः अरितिर्जातमरितिर्जनित्रो अरितिर्जोरतिरन्तरिक्षम् अरितिर्माता सपिता सपुत्रो विश्वे देवा अरितिः पञ्चजनाः अरितिर्जातमरितिर्जनित्रो अरितिर्जोरतिरन्तरिक्षमरितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अरितिः पञ्चजना अरितिर्जातमरितिर्जनित्रो विश्वे देवा शृणुदेवं हवं मे अन्तरिक्षे योपत्यविष्ठा ये अग्निपावतवाय दत्ता आहुत्या वीर्यमादयध्वा మైక్ ఇవ్వండి అయ్యా ఎంత కొంచెం సత్తు కూర్చుంటే సత్తు కూర్చోండి ఎవరు కూడా జరిగి కూర్చోండి అయ్యా చాలా బాగా శస్త్రకాండ అట్లాగే సామం స్తుత శస్త్రాలు బాగా నడిచినాయి. ఆధార ప్రయోగం కూడా విశేషంగా చక్కగా మహాగ్ని చేయన ప్రకరణం అంతా కూడా నడిపారు. చాలా బాగా నడిచింది అని యజమానులు సంతోషిస్తున్నారు. ఇలాగే ఎప్పుడైనా మళ్ళీ బుద్ధి పుడితే మళ్ళీ అవసరాలు ఉన్నాయి, ఆలోచనలు చాలా ఉన్నాయి. ఆయా సందర్భాల్లో మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ కూడా పిలవాలి అనేది మా అందరికీ కూడా ఒక ఆలోచన. అప్పుడు మళ్ళీ ఇదే విధంగా సహకరించవలసిందిగా కూడా ప్రార్థన. తర్వాత అయ్యా వచ్చినటువంటి ఆహితాగ్నులు సభాసదులైనటువంటి 50 మంది కూడా ఇక్కడికి వస్తే యజమాన పుత్రుడు వారు ప్రస్తుత అధ్వర్యులు వాజపేయి శర్మ గారు, ఆ అమ్మాయి పుట్టినరోజు కూడా. అంతేకాకుండా ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీక్షిత సోదేవమ్మ గారి యొక్క పుట్టినరోజు కూడా ఇవాళ, ఆవిడ జన్మదినం కూడా ఈ సందర్భంగా కలిసి వచ్చింది. మద్దూరియాజులు గారి శత జయంతి ఉత్సవాలు, సోదేవమ్మ గారి జన్మదినోత్సవం, అట్లాగే అధ్వర్యుడు గారి భార్య అయినటువంటి ఆ చిరంజీవిని ఆవిడ యొక్క పుట్టినరోజు కూడా కలిసి వచ్చి ఇవాళ ఈ యొక్క కార్యక్రమం చాలా బాగా నడిచింది. అందరూ కూడా బాగా శ్రమపడ్డారు, చక్కగా నడిపారు. తర్వాత మద్దూరియాజులు గారు అనేక గ్రంథాలు రాసి ఉన్నారు. అంటే వికృతిష్ఠులు, పంచకాఠకాలు, స్వర్గద్వారేష్ఠులు, ఇట్లా నక్షత్రేష్ఠులు. ఆయనకి ఏదైనా ఒక కల్పన దొరికింది అంటే ముందు ఒక డైరీలోకి దాన్ని రాసి అటువంటి నిక్షిప్తం చేసి జాగ్రత్త చేసి పెట్టినటువంటి సందర్భాలు సౌత్రామణి కానివ్వండి, నక్షత్రేష్ఠులు కానివ్వండి, వికృతిష్ఠులు చాలా ఉన్నాయి. అట్లా మృగార షట్కం అంటారు. ఆ మృగారేష్ఠులు కొన్ని వందల సార్లు ఆయన ఆవృత్తి చేశాడు అనడానికేమీ ఆశ్చర్యం కలక్క మానదు. అన్నిసార్లు చేసే ఉంటారైనా మాకు తెలిసి కనీసం ఒక్కొక్క కిష్టి ఒక 10 సార్లకి తక్కువ లేకుండా చేశారు మాకు తెలిసి. అంతవరకు మా జ్ఞానం. ఇప్పుడు ప్రస్తుత యజమాని గారు ఆ పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా డిటిపి చేయించి దాని అవసరం ఎవరికో వాళ్ళందరికీ కూడా అందజేయాలి అని చెప్పే సంకల్పంలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పంచకాఠకాలు తయారయ్యి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మద్దూరు ఆంజనేయ స్వామి గారు ఆ యొక్క గ్రంథావిష్కరణ చేస్తారు. తర్వాత అవన్నీ ఇంకా రావలసి ఉన్నది. వచ్చిన తర్వాత ఎవరి అవసరమైతే వారికి తప్పకుండా ఆయా గ్రంథాలు అందజేయబడతాయి. సుమారుగా ఇదంతా కార్యరూపంలోకి వచ్చే వేళకి సంక్రాంతి సమయం పడుతుంది అని మేము అనుకుంటున్నాము. సంక్రాంతి సమయానికి ఆ పుస్తకాలన్నీ కూడా డిటిపి చేయడానికి అవకాశంగా కుదురుతుంది.
కాబట్టి సంక్రాంతి తర్వాత ఎవరికి ఏ పుస్తకాలు కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా వారికి తెలియజేస్తే ఆ పుస్తకాలు వారికి ఎంత చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏమండి అయ్యా యజమాని గారి కుమారులు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా వచ్చి కనుక స్టేజ్ మీద కూర్చుంటే వీరందరూ కూడా ఆశీర్వచనం చేస్తారు. రండి. అదంతా ఒక్కలేదండి, తీయించండి చాలు. అయ్యా అవి పంచకాఠకాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తయారైంది. ఇదిగో ఈ స్థితికి వచ్చినాయి. ఇంకా దీనికి కూడా కొంచెం సవరణ చేయాల్సిన పని ఉంది. అంటే సవరణ అంటే బైండింగ్ చేయటం ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తరువాయి ఉన్నాయి. కొంచెం లౌకికమైనటువంటి జాగ్రత్త అయినటువంటి కార్యక్రమాలు చేయవలసి ఉన్నాయి. కాబట్టి అవి కూడా తయారయ్యాక ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇస్తాం తప్పకుండా. దేవీం వాచమజనయంత దేవాః తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి సా నో మంద్రేషమూర్జందుహానా ధేనుర్వాగస్మానుపసుష్టుతైతు. యా మద్దూరి యాజుల గారి గురించి ఇక్కడ ప్రసంగించవలసినటువంటి అవసరం బాధ్యతలు ఉన్నాయి. అయితే ఆయన దగ్గర మేము చాలా చనువుగా తిరిగిన వాళ్ళమే. ఆయన చేసే యజ్ఞాల్లో చాలా యజ్ఞాల్లో మేము పాల్గొన్నవాళ్ళం. మేము చిన్నవాళ్ళం. ఆయన చక్కగా చాలా సరదాగా మాట్లాడుతూ అందరి చేత కూడా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఎట్లా ఉండేవాళ్ళో మా దగ్గర అట్లాంటివారు, మాతో ఏం మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళో లంకా వెంకటరామ స్వామి గారు ఇలాంటి పెద్దలందరి దగ్గర కూడా అదే విధానంగా ఉండేవారు. వారు ఎవరి దగ్గర ఉన్నా వారు అక్కడ ఉన్నారు అంటే వారి చుట్టూతా ఖచ్చితంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా. అయితే ఆయన ఒక తిడుతూ కూడా ఆయన చేత తిట్టుకోవడం కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అట్లా నేను చూశాను కూడా. అదే కాబట్టి అంటే అదేంటి అంటే ఆయన యొక్క వాత్సల్యం అన్నమాట. అది ఆయన ఒక సందర్భంలో అన్నారు, ఎవరిని ఏం తిట్టకపోతే నాకేం తోచదురా అనే మాట కూడా అన్నారు. కానీ అది ఆయన కార్యరూపంలో కూడా చూపించారు. ఆయన తిరిగితేనే ఆనందపడేవాళ్ళు కూడా వచ్చి ఆనందించి వెళ్ళడం నాకు తెలుసు. నేను కూడా ఆ కోవలోకి వెళ్ళే. కాబట్టి వారి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. కానీ మా అందరికీ కూడా ఏదో మధుర్యాలు గారు ఆయన తెలుసు అంత తప్పేనా. విషయాలు ఆయన గురించి ఎక్కువగా చెప్పవలసినంత విషయాలుగా పరిచయం మాకు తక్కువ. అందువల్ల ఆ పరిచయం ఎవరైనా ఉంటే వారి గురించి వారి యొక్క ఉడగడాల్ని చెప్తే బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా వాళ్ళ వీరకుడైనటువంటి కుప్ప మీ మామగారి పేరేంటి కుటుంబరామ శర్మ గారు వచ్చి వారి గురించి చెప్పవలసింది అని కోరుతున్నాం. అయ్యా అక్కడే కూర్చొని చెప్పండి, మైకే మీ దగ్గరికి వస్తుంది. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. మద్దూరి వెంకటేశ్వర యాజులు గారు, మా బావగారు, మా అక్కయ్య వెంకటలక్ష్మి సహోదేవమ్మ గారు, వారి వివాహం సమయానికి అప్పటికి ఇంక నేను పుట్టలేదు. మా రెండో అక్కయ్య వివాహం సమయంలో అప్పటికి నేను పుట్టడం జరిగింది. తర్వాత కాస్త మనకి ఊహలు తెలిసే సమయానికి అప్పుడు వారి యొక్క వైభవం అదంతా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం వస్తుండేది. ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు మా అక్కయ్య గారు ఈ ఊరు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు మమ్మల్ని. ఇక్కడ పెద్ద కోలాహలం, అదొక పెద్ద 5 అన్నదమ్ములు, ఒక్కొక్కళ్ళకి చాలామంది పిల్లలు. రోజు ఉదయం పూట సద్యన్నం తింటమే అదో పెద్ద సత్రయాగం. ఆ రకంగా ఎంతో చాలా ఆనందకరంగా జరిగిపోతుండేది. మరి అందరూ కూడా అంత కలిసి కట్టుగా ఉండి, అన్నదమ్ములు కానివ్వండి, తోడుకోడళ్ళు కానివ్వండి, పిల్లలు కానివ్వండి, ఆ రకంగా ఉండి ఈ వైభవంగా ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళో అందరూ జరుగుతుండేది. తర్వాత కాలక్రమేణా
బావగారు యజ్ఞాలు చేయటం అనేది ప్రారంభమైంది. మరి ఆయనకి ఆ యజ్ఞేశ్వరుడు యొక్క ఆశీర్వచనం, ఆ యజ్ఞం చేయటం అంటే ఎంతో ఆనందం. అంతేకాకుండా ఆయన దగ్గర ఉన్న గొప్ప విశేషం ఏంటంటే ఏ రోజు కూడా అగ్నిహోత్రాన్ని ఆయన మానలేదు. ఎంత పిడుగులు పడ్డారు, వర్షం ఉండనివ్వండి, ఎటువంటి సమయంలో కూడా అగ్నిహోత్రం అనేది ఆయన యొక్క జీవన విధానం కింద ఏ రోజు కూడా అగ్నిహోత్రం అనేది మానకుండా అలా చేస్తుండేవారు. దానివల్లే ఆయనకి చాలా ఐశ్వర్యం, పలుకుబడి, ప్రతిష్టలు అవన్నీ కూడా జరిగినాయి. తర్వాత నెమ్మదిగా వారి అబ్బాయికి మా అమ్మాయిని ఇచ్చాము. అది ఒక పెద్ద, మా అమ్మాయి విజయవాడలో 68వ సంవత్సరంలో పుట్టింది. 69లో విజయవాడలో దుర్గమ్మవారి సన్నిధి కదా అది, అక్కడ పుట్టడం జరిగింది. మా అక్కయ్య ఎంతో ఆనందంతో మా తాతగారు అయినటువంటి గొప్ప వెంకటప్ప గారి దగ్గరికి వచ్చి, తాతయ్య నాకు మేనగోడలు పుట్టింది అంటే ఆయన వెంటనే ఉన్నారంటే, ఇంకేం మరి కోడలికి చేసేసుకో. ఆవిడ అదే మనసులో పెట్టుకుని ఇంకా ఎప్పుడు ఏమైనా పెళ్ళిళ్ళు ఇటువంటివి జరిగినప్పుడు మేము కూడా వెళ్తుంటాం కదా, అక్కడికి వెళ్ళంగానే తన మెడలో ఉన్నటువంటి బంగారు గొలుసులు అవన్నీ తనకు వేసి అందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి, ఇదిగో మా కోడలు అని అట్లా ఆవిడకి ఆనందంతో అలా జరుగుతుండేది. సరే, తర్వాత 82వ సంవత్సరంలో వారికి వివాహం జరిగింది. తర్వాత 85వ సంవత్సరంలో మా దౌహిత్రుడు మా ఇంట్లోనే పుట్టాడు. సహజంగా అది దౌహిత్రుడు అంటే తాతగారింట్లోనే పుట్టాలి. రేపల్లిలో ఉన్నాం అప్పుడు. మరి ఈ రోజున ఇక్కడ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమానికి ఆధ్వర్యుడిగా ఉన్నాడంటే అది నిజంగా నాకు కూడా చాలా గర్వకారణం. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో పుట్టిన పిల్లవాడు ఇంత ఇది సంపాదించుకోగలిగాడంటే, తనకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఈ కార్యక్రమాలంటే ఎంతో ఆనందం. వాళ్ళ ఇంట్లో దసరాలు చేస్తుండేవారు. ఈ దసరాలు చేసినప్పుడు చిన్నపిల్లవాడే, వాడు నాయనమ్మ పూజ చేస్తుంటే పక్కన కూర్చుని తను కూడా పూలు వేస్తుండేవాడు. ఇట్లా ఇంట్లో ఏ మంచి కార్యక్రమం జరిగినా చాలా చురుకుగా దాంట్లో పాల్గొంటూ ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చేస్తుండేవాడు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆధ్యాత్మికత అనేది సహజంగా ఏర్పడింది అతనికి. మరి బాగా చదువుకున్నాడు, మళ్ళీ విదేశాల్లో కూడా స్థిరపడే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. అదంతా కూడా ఏంటంటే ఆ యజ్ఞేశ్వరుడు యొక్క ఆశీర్వచనం. మరి బావగారు ఇంకా యాత్రకు వెళ్ళారు. మరి అంటే ఇంకా చాలా మధ్యలో చాలా ఉన్నాయి, ఎన్ని యజ్ఞాలు, ఎన్ని యాగాలు, ఎన్ని పౌండరీకం, ఇటువంటి చాలా క్రతువులన్నీ కూడా చేశారు. బహుశా మన వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తుంటారు కదా, ఆయన చేసినటువంటి క్రతువులు మన ఈ దీంట్లో ఎవరు చేయలేదు అనేది ఒకటి అందరూ చెప్పేటువంటి విషయం. అటువంటి క్రతువులు ఎలా చేయగలిగారంటే అనేక మంది సహకారానికి మహారాజులు, జమీందారులు ఎంతోమంది అట్లా ఆయనకి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన యొక్క మాటలు, పెద్ద పెద్ద జడ్జెస్ అట్లా ఎప్పుడు ఎవరో వాళ్ళు వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని ఆయన చెప్పే మాటలు విని అట్లా సేవ చేసుకుంటుండేవాళ్ళు. అంత ఎట్లా వచ్చిందంటే అది కేవలం అగ్నిహోత్రం అధ్యయనం దీనివల్లనే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మరి సరే, వాళ్ళ అబ్బాయికి మా అమ్మాయి ఇచ్చాము. వాళ్ళకి సత్సంతానం కలిగింది, అందరూ చదువుకున్నారు, మంచి అల్లుడు దొరికారు. అందరూ ముగ్గురు కూడా విదేశాల్లోనే స్థిరపడి ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి. అది కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క దయ. మళ్ళీ సరే, అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఘట్టం అల్లుడు మళ్ళీ ఏదో వచ్చినట్టుంది.
కొద్దిగా ఇక్కడ సెటిల్ అయిన తర్వాత ఏమైంది, దొరికిందా? ఎందుకు నీ సరకులు వస్తుంది? పెట్టేసేయండి అని చెప్పిస్తారు. పిల్లవాడు నేను ఒకసారి పిల్లని చూడాలంటే ఏమిటో నువ్వు చూసేది. అట్లా ఆయన కూడా చాలా గొప్ప విద్వాంసుడు మధుసూదన అవధాని గారు. అంటే అటువంటి వారి దౌహిత్ పౌత్రి ఆమెను ఇచ్చి వివాహం చేయడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయి కూడా ఎంతో అణుగుగా చక్కగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు తన యొక్క వంతు సహకారంతో ఎంతో శ్రద్ధతో కార్యక్రమాలలో ఆవిడ కూడా పాల్గొంటుంది. అది కాబట్టి ఇట్లా ఈ రకంగా ఇంకా చాలా సమయం గడుస్తుంది. కాబట్టి ఇంకా ఎంత చెప్పుకున్నా కూడా తనివి తీరదు. నాకు కూడా పెద్ద ఉపన్యాసకర్తను కాదు కాబట్టి మధ్యలో చాలా విషయాలు మర్చిపోతూ ఉంటాను. ముఖ్యంగా నేను కోరుకునే విషయం ఏంటంటే, ఇంత ఆధ్వర్యం చేస్తున్నాడు మనోడు. తప్పకుండా యజ్ఞేశ్వరుడు యొక్క ఆశీర్వచనం వల్ల త్వరలో తనకు కూడా ఒక పుత్ర సంతానం కలగాలని ఆ భగవంతుని నేను కోరుకుంటున్నాను. సో నాకు ఈ అవకాశం మొదటగా ఇచ్చినందుకు మా ఆంజనేయ అవధాని గారు, ఆయన కూడా స్వామియాజీ గారు, వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అయ్యా, మీ వాజపేయి దంపతులు మీరు వచ్చి కూర్చుంటే మీకు ఆశీర్వచనం చేస్తారు. మెల్లగా అందరూ కూడా మాట్లాడాలి, నేను కూడా మాట్లాడాలి, మారుతిస్వామి గారు మాట్లాడాలి, అందరం మాట్లాడదాం. ముందు ఆశీర్వచనం చేసేసి వాళ్ళని పంపించేస్తే వాళ్ళు వచ్చి చాలాసేపు అయింది. ఇంకా ఎవరెవరి యొక్క కార్యక్రమాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి కాబట్టి తర్వాత సభ పూర్తి అవ్వలేదు, ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు. ఎవరు ఏ చోట్లలో అయితే కూర్చున్నారో అదే చోట్లలో వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా కూర్చుని ఉండండి. కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అందరం కలిసి వెళ్దాం. అమ్మాయి శ్రావణినా శార్వాణినా? శర్వాణి శ్రావణి అందరూ కూడా రావాలి. దంపతులు ఏంటిది హ్యాపీ హ్యాపీ బర్త్డే. ब्रह्माजाय कीर्तिं प्रजान्तो भगधेयेनैवैनं प्रणयते ब्राह्मणार्षे उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवता
सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ता सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाशे लङ्गेऽर्पयेदेता एव देवता ज्ञानन्दराय सर्वस्तोमोतिरात्रोत्तममहद्भवते सर्वस्याब्दे सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति पुत्रमभिरक्षतादिमम् पश्यति पौत्रं प्रप्रदया पशुभिर्मिथुनैर्जायते दिशोऽग्निहोत्रं जुह्वति यस्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो मर्त्यं मर्त्यो जोहवीमि जातवेदो यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरज्ञे अमृतत्वमस्याम् यस्मै त्वगं सुकृते जातवेदोलोकमज्ञे कृणवस्योनम् नगुंसपुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तगं रयिन्नशते स्वस्ति त्वे सुपुत्रशवसो वृत्रन् कामघातयः न त्वामिन्द्रातिरिच्यते उक्थ उक्थे सोम इन्द्रं ममाधनीथे नीथुंसुतासः अदः पितरन्न पुत्राः समानदक्षा अवसे हवन्ते यश्चैवं वेद यश्च न कथा पुत्रस्य केवलं कथा साधारणं विदुरित्यस्कन्नमेव प्रयाजे सृष्टेषु स्कन्दधिगायत्येव तेन गर्भं धत्ते सा प्रजां पशून् यजमानाय नयति नासो मनसत्वं रायस्पोषं यजमानेषु धत्तं प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु धत्तं दीर्घायत्वाय प्रतिरतन्न आयो सस्पताये महद्भूता ओ वा प्राया वो वा सर्वाणि वा प्रयुञ्जानः श्रीमान् स्वे भवते स्वे भवति सर्वाणि वा प्रयुञ्जानः सुरस्वान् दीर्घाय पुत्रान् लभते जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे शन्तनोतु ते
सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां रक्षतु ईश्वर सदा त्वां रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकम् నీ వెనుక ఒక బుక్ ఒక బ్యాగ్ ఉంటుంది, రెండు ఇవ్వ బ్యాగ్ కూడా. పెన్ అవసరం లేదు. విష్ణువట్ల జగన్నాథ ఘరావాటి పౌండరీక యాదులు గారు, నిశ్శబ్దంగా ఉండండి, ఈ దసరా సభ కాదు. దసరా సభ అయితే టకా టకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అవును, గుంటూరు రామచంద్ర సమయాదులు గారు, ఇదిగో ఈయనకివ్వండి. గుంటూరు రామచంద్ర సమయాలు గారు, ఇదిగో ఈయన. మీ సోమదేవమ్మ గారు రాలేదా అని అడుగుతున్నారు. రంగావచ్చల సచ్చిదానంద హవిరియాజి గారు, ఇక్కడ పెండ్యాల వారి సత్కారం, మద్దూరు వారి సత్కారం, రెండు సత్కారాలు వస్తాయి. అహితాజ్ఞందరికీ మనవి. రేపు రాబోయే 28వ తారీఖు శ్రావణ శుద్ధ చవితి సోమవారం. అవాళ సచ్చిదానంద హవిరియాజి గారు మా నాయన గారి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా చేసేటటువంటి ఆహితాజ్ఞ సభ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి విజయవాడ కామకోటి నగర్లో మా ఇంటి దగ్గర మా స్వగృహంలో అందరూ వచ్చి మమ్మల్ని అందరి ఆశీర్వచనం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కప్పగంతో రామలింగ ఘరాబాటి గారు,
ఇదేమయ్యా ఇదే పేరు విష్ణుభట్ల యజ్ఞరామకృష్ణ పౌండరీక వాజపేయాదులు గారు. తర్వాత దెందుకూరి నృసింహ లేదా చెబుతూ ఉండు. విష్ణుభట్ల లక్ష్మీనారాయణ హరియాజి గారు. విష్ణుభట్ల మల్లికార్జున సోమయాజులు గారు. ఆయనకి ఇవ్వండి. విష్ణుభట్ల మల్లికార్జున సోమయాజులు. ఇంకోటి తర్వాత విష్ణుభట్ల కేశవ సోమయాజులు గారు, జక్కంపూడి. ఎందుకు అది పెట్టు, నేను పిలుస్తాను. లిస్టు ఎందుకు అక్కర్లా, నేను చేస్తాను. గుంటూరు వెంకటేశ్వర సోమయాజులు గారు. అది అక్కడ పెట్టేసి లిస్ట్ ఏమక్కర్లా నాకు. గుంటూరు లక్ష్మణ సోమయాజులు గారు. రెండచెంతల మూర్తి సోమయాజులు గారు. హరి రెండచెంతల హరి సోమయాజులు గారు. హరికృష్ణ. గుంటూరు హరికృష్ణ సోమయాజులు గారు. గుంటూరు లక్ష్మీనారాయణ సోమయాజులు. గుంటూరు లక్ష్మీనారాయణ సోమయాజులు పిలవకుండానే పుచ్చుకున్నావా? విష్ణుభట్ల మల్లికార్జున శాస్త్రి వాజపేయాదులు. జలస్వామి సాయి హవిరియాజి గారు. మార్తే నృసింహ హవిరియాజి గారు. మార్తే ఉన్నవాడి వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు. గుంటూరు హరికృష్ణ అయిందిగా. గుంటూరు లక్ష్మణ పుచ్చుకున్నాడా? గుంటూరు హరికృష్ణ సోమయాజులు గారు. గుంటూరు సూరిబాబు సోమయాజులు హవిరియాజి గారు. జలస్వామి సాయి అయిందా? మార్చి అయిందా? ఎందుకూరి విష్ణుపట్నం మల్లికార్జున అయిందా? మల్లికార్జున స్వామి. పోలేబద్ది నృసింహ హవిరియాజి గారు. యజ్ఞం చేశాడా? ఓరు ఎరా తెలియకుండా చేశావేరా? పోలేబద్ది నృసింహ సోమయాజులు.
అయ్యా ఇంకా అహితాకులు ఎవరన్నా మిగిలిపోయినారా? అయ్యా ఘనాబాఠీలు అంతా అయిపోయినా, అహితాకులు అంతా అయినారు కదా. దుర్భాగుల గురునాడ ఘనాబాఠి గారు పరీక్షాధికారి, ఆత్మారాం శ్రౌతి గారు, ఆత్మారాం శ్రౌతి గారు, కృష్ణ శ్రౌతి గారు, నారాయణ శ్రౌతి గారు, నారాయణ శ్రౌతి గారు, ఆయన సుబ్రహ్మణ్య శ్రౌతి గారు, అంబడపూడి సుబ్రహ్మణ్య అవధాని గారు, ఎవరు కృష్ణశ్రౌతి గారు, అంబడపూడి సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజులు గారు భవిష్యత్. మీరు అడ్డం లేవాలి, చేసుకున్నవాళ్ళు పక్కనే పోతుంటే. అయ్యా ఇంకా అయ్యా అడ్డం లేవండి. శ్రీకృష్ణ ఇచ్చారా? కప్పగంతు పద్మనాభ శ్రౌతి గారు విద్యారణ్యవేత్త, త్రికాండ శ్రౌతి విద్యారణ్యవేత్త భవిష్యత్. భవిష్యత్ ఇంకా ఎవరండి? ఉండండి, చెప్తారు ఆంజనేయ స్వామి గారు ఇద్దరు కానివ్వండి. ఆకెళ్ళ శివరామశ్రౌతి, ఆకెళ్ళ శివరామశ్రౌతి, ఆకెళ్ళ శివరామశ్రౌతి, విష్ణుభట్ల వంశీకృష్ణ శ్రౌతి, విష్ణుభట్ల వంశీకృష్ణ, మద్దూరి రవి శ్రౌతి, విష్ణుభట్ల ఎవర్రా? ఇంకా విష్ణుభట్ల షణ్ముఖం, ఆరుముఖం రండి. అరే సభ ఉంది, ఇంకా అసలు ఆహితాగ్ని సభ కాల. ఉంది ఆహితాగ్ని. విష్ణుభట్ల వాసుదేవ సోమయాజులు గారు, విష్ణుభట్ల షణ్ముఖం. అయ్యా ఆహితాగ్ని సభ కాలేదు, ఆహితాగ్ని సభ వేరే ఉన్నది. ఇది వారి ప్రత్యేక జన్మదిన తాంబూలము. ఆహితాగ్ని సభ తాంబూలం వేరే ఉన్నది, కాబట్టి ఎవరూ వెళ్ళిపోవద్దు. ఎరా రామయ్య, ఇంద్ర అంత తొందర నీకు?
అయ్యా ఇంకా మన రాళ్లపల్లి రవి పవన్ కుమార్ శ్రౌతి సత్కారం చేశాం. ఏంటి ఉంటే అర్చకులుగా ఉన్నవాళ్ళు, సభకు వచ్చిన వాళ్ళు, విద్వాంసులు ఎవరైనా దూరంగా కనుక అయ్యా ఉండినట్లయితే ఆయుధాగ్ని అందరూ కూడా సభ రండి. సత్కారం అయిందిట. వారి సౌకర్యం ప్రకారం వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. సభ మాత్రం ఇంకా ఉంది, ఆ? సత్కారాలు మాత్రం ఆశయం పెట్టుకోవద్దు. ఆ? ఫలహారం చేసి 50 మంది వారు సభా సత్కారం కూడా అయింది. అయ్యా సభ మాత్రం ఉంది, కుటుంబ సభ్యులు ఇంకా వారి గురించి మాట్లాడవలసిన వారు ఉంది, అందువల్ల సత్కారం మాత్రం ఉండదు. అయ్యా ఇంకేమైనా ఋత్విక్కులో మర్చిపోతే వాళ్ళు వచ్చి తాంబూలం తీసుకోపోండి. రాయ్ అరే ఋత్విక్కుల్లో ఇంకేమన్నా తాంబూలం మర్చిపోతే వచ్చి వాళ్ళ తాంబూలం తీసుకోపోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము.